چونکہ NFC کی میٹنگ کے بعد میں نے وہاں میڈیا ٹاک نہیں کی، سیدھا ادھر ہی آیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذریعے جو ہے میٹنگ کا احوال پورے پاکستان کو پہنچاؤں۔ تو آج ہم نے NFC کی جو آج کی میٹنگ تھی اس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ سامنے رکھا۔ ہم نے وہاں پر تمام جو صوبائی ریپریزنٹیٹیو تھے، جو فیڈرل گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو تھا، منسٹرز تھے، وزیر اعلیٰ سندھ تھے، ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ چونکہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹیولی، تو 2018 سے اب تک قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، لیکن انتظامی طور پر ان کو مشق کیا گیا۔ جو NFC میں آرٹیکل 160 کے نیچے NFC کا شیئر پورے صوبے میں تقسیم ہونا تھا، تو وہ 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا تھا اور قبائلی اضلاع کو اپنا شیئر نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو ہم نے وہاں پر یہ بات اٹھائی کہ یہ غیر آئینی ہے اور آئین کی پامالی ہو رہی ہے۔ اپنا مدعا سامنے رکھنے کے بعد تمام شرکاء اصولی طور پر اس بات سے متفق ہو گئے۔ اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ بدھ تک آنے والے وینسڈے تک اس میں سب کمیٹی بنے گی، جو 8 جنوری تک NFC کی جو کمیٹی ہے ان کے سامنے اپنے سفارشات رکھے گی، اور انشاءاللہ اگلا NFC کا میٹنگ مڈ آف جنوری طے پایا ہے، اور مڈ آف جنوری میں ہم جو ہے اس بات کو مزید آگے لے کے جائیں گے۔ ہم نے وہاں یہ بتایا تمام شرکاء کو کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے وہاں گھر بار تباہ ہوئے ہیں، ہمارا ایجوکیشن تباہ ہوا ہے، ہمارا ہیلتھ کا سسٹم تباہ ہوا ہے، ہماری وہاں لوگوں کی معیشت تباہ ہوئی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا تھا، جو ہمارا حق ہے، نہ ہی وہ دیا گیا۔ اضافی کی تو ہم بات نہیں کرتے۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا آج، کیونکہ باقی تمام یا تینوں صوبے ان کو اپنا حق دیا جا رہا ہے۔ وہ جو ہے ہمارے لیے یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کو شیئر دیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کی عوام پر لگ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو افسوس کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ، خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ امتیازی سلوک ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ 2022 تک جو تھی آپ کی حکومت تھی، تو خان صاحب نے اس پر عمل درآمد کو کیوں یقینی نہیں بنایا، اور عثمان خان کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ فیملی ملاقات تھی، اس کو سیاسی رنگ جو ہے وہ کیوں دیا گیا اور کیوں وعدہ خلافی کی گئی؟ دیکھیں، جو ہماری گورنمنٹ میں 2018 میں ہماری گورنمنٹ بنی، 2019 میں بھی NFC کی میٹنگ ہوئی ہے، 2021 میں بھی، اور واحد جو ہیں 2013 سے لے کر 2021 تک واحد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، جس میں 2 NFC کی میٹنگز ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ 2022 میں بدقسمتی سے رجیم چینج آپریشن ہوا، جو اس میٹنگ کی وہ سفارشات تھی اور جو سب کمیٹیز بنی ہوئی تھی جس پر کام شروع تھا وہ جاری رکھ نہیں پائے، اور 2022 سے لے کر 2025 تک کمیٹی فعال نہیں تھی، اور ابھی جو ہے کمیٹی بن گئی ہے، پہلی میٹنگ ہے، لیکن اب ہم اب بھی یہی توقع رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کو اس کا حق دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یار میں چاہتا ہوں کہ یہ NFC کی خیر وہ باتیں پھر بعد میں پوچھ لیں۔ دہشت گردی سے متعلق ایک سوال ہے کہ NFC جب NFC کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس ٹائم بھی آپ کی وجہ سے NFC کا اجلاس جلد ختم ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈیالہ
मुलाकात के लिए जाना है, तो इस वजह से यानी कि जब तमाम सूबे अपने मालियात का मुकदमा लड़ रहे थे, आप वहाँ पे भी कैदी नंबर 804 की बात कर रहे थे कि मुझे उन्हें मुलाकात के लिए जाना है, जल्दी मीटिंग खत्म करें। अच्छा, ये आपको किसी ने गलत बताया। आफरीदी साहब ये बताइए, आपने मीटिंग 11 बजे से लेकर 1:15 बजे तक टाइम रखा गया जो हेड कर रहे थे। यार उस बात एक मिनट जवाब तो सुन लेना। 1:15 बजे तक जो है मीटिंग थी, लेकिन वो 1:40 तक गई और मैं 1:40 तक बाकायदा बैठा रहा। तमाम सूबों ने अपना मुद्दा रखा, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना मुद्दा रखा और हमने जो है तमाम लोगों को सुना। उसके बाद जो है फैसले किए गए। फैसलों के बाद जो है मैं आ गया हूँ। पहली बात। दूसरी बात, कैदी नंबर 804 कायदे तहरीक इमामी इनकलाब जनाब इमरान खान साहब, वो हमारे दिल में है। हम दिन रात खाते पीते सोते जागते उसका नाम रटते हैं, लेते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हयात लेते रहेंगे। ये बताइए कि एक मिनट भाई, आपने दहशतगर्दी की बात की कि तालीम तबाह हुई, खत तबाह हुए, लेकिन आपकी हुकूमत पर एक इल्ज़ाम ये है कि आपके यहाँ एक भी अफगान माजिर कैंप अभी तक खाली नहीं हुआ और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्या हम ये समझें कि PTI या सूबाई हुकूमत सहूलतकारी कर रही है अफगानों की? देखिए, सूबाई हुकूमत नहीं, सहूलतकारी वो कर रहे हैं जिन्होंने जुराइम पेशा अफगानियों को शनाख्ती कार्ड जारी किया। सहूलतकारी वो कर रहे हैं जिन्होंने उस अफगानी जुराइम पेशा अफगानी के इलेक्शन कमीशन में कागजात मंजूर करवाए। सहूलतकारी वो कर रहा है जिन्होंने 1500-1600 वोटों पर उसको MPA बनाया। सहूलतकारी वो कर रहे हैं जिन्होंने उसको सूबाई असम्बली का हिस्सा बनाया। हम चाहते हैं, क्योंकि पॉलिसी का हमें पता नहीं लगता, पहले जो है गुड तालिबान बैड तालिबान थे, अभी गुड अफगानी और बैड अफगानी हुए। जो सही अफगानी है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमें टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनको धक्के मार कर निकाला जा रहा है। जिन पर FIRs हैं, जो गलत कामों में मुलविस है, जो जुराइम पेशा है, उनको जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बना रहे हैं। हमें तो इस बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन देखें कि इमरान खान आप कह रहे थे कैद तन्हाई में है, लेकिन जो आपकी कारकर्दगी के बारे में सवाल किया गया कि उन्होंने अंदर से पैगाम दिया कि आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो बाहर का पैगाम अंदर कैसे गया? क्या स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ ये चल रहा है? थोड़ा सा ये बता दें। देखिए, आप खुफिया मुलाकातें तो नहीं कर रहे, क्योंकि यही आ रहा है कि खान साहब को मुलाकात यार मेरी गाड़ी में डिग्गी नहीं है। देखिए जी, इमरान खान साहब को कहाँ से पता लगा, कैसे पता लगा, ये तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि नूरीन आपा ने उनको बताया होगा, तो उसके बाद जो है तमाम चीज़ें उनके सामने रखी होगी, तभी जो है उन्होंने ये बात कही है। वरना अगर फर्ज करें उसको जो है अखबार दिया जाता या उसके लिए TV होता, तो वो फिर और कुछ भी कहते जो उन्होंने नहीं किया। मिनिस्टर गौर ने बहनों की मुलाकात करवा दी, आप जरा उनसे मशवरा करते, आपकी भी कोई मुलाकात हो जाती। दूसरा ये नहीं बताइएगा कि आज क्या इरादा है बैठने का, क्योंकि पिछली रात आप वहाँ बैठ के गए हैं। यार सवाल का जवाब सर, एक सेकंड सर, सवाल का जवाब सुन लें। सवाल ये है कि सर आप ये बताइएगा कि आप मिनिस्टर गौर ने बताया कि उनकी बहनों की मुलाकात कराई है, तो आप जरा ये बताएं, उनसे मशवरा करते आपकी भी मुलाकात हो जाती है एक, तो दूसरा ये बताइएगा क्या इरादा है आज, पिछली रात आप यहाँ गुजारी, तो आप अगला क्या इरादा है, आज बैठने का या वापस जाना या सिर्फ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए जी, बैरिस्टर गौर साहब ने तो नहीं, मेरे ख्याल में अगर बैरिस्टर गौर साहब के हाथ में होता तो मेरी मुलाकात भी कब तक हो जाती, और जो है उनको 1 महीने तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ना रखते, उनकी वकला की भी मुलाकात हो जाती और उनकी बहनों की भी मुलाकात। लास्ट क्वेश्चन सर बैठने वाला जवाब